नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा लहुरे लिखुची प्रेमर गपर सप्तम भाग। पूर्व भाग गुड़िक जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। आपण माने पूर्वरु पढ़िथिले प्रेम दुनिया रे आज दुई विहंग मुक्त होई आसियछु किछि मुहूर्त को एकांत बितेइबा उद्देश्य रे। आउ एबे आगु चलंतु शुणिबा। गोटे कथा पचारिबी आपनकु, सत कहिबे? हाँ पचार। जीवन रे समस्तंकर बंचिबार लक्ष्य भिन्न होइथाय। जीवनर आरंभरु भल पढ़िबा चाकरी करिबा सह खुशी रे परिवार भितरे समय शेष निश्वास जाए जीवन को काटिबार इच्छा करिबी किछि अफसोस हृदय अन्य जनकर रही जाए। मु केवल एतिकी जानिबाकू चाहूअछि जे बयसर अपराह्न रे आपणक जीवन केमिति बितेइबाकू चाहुचंती। जानिछ मानिनी, आजिकालीर दुनिया रे स्वप्न को साउंटी बंचिबा एते सहज होई न थाए। जहा पाइबाकू मनीष चेष्टा करे समय ताठारु से सबु किछि छड़ेई निए। आजिका दुनिया रे शैशव अवस्था रे भी निजर भाग्य सह लड़ेई करियाकू पड़ुछि, किंतु बंचिबा पाई केही जणे त सहारा नेउछंती। किंतु दुख तो हेउछि वृद्धा अवस्थार। शैशव होइछि जे आगकू बढ़ी निज पादरे ठिया हेबार साहस आसीबो, किंतु वृद्धावस्था रे पाद जेउठी ठिया हेबा पाई शक्ति पाए नहीं, परिवार थाई भी सहारा दियंती नहीं, सेठी हृदयर संपर्कर आवश्यकता रही थाए बंचिया पाई। जीवन को तिल तिल करी परिवार पाई समर्पी देला परे भी परिवार केही भी से त्याग आउ परिश्रमर बलिदान को बुझंती नहीं। समस्ते कुहंती एहा पितामातांकर दायित्व। एमिति जीवनर माने कौन कुह मानिनी। बयसर अपराह्न रे एमिति एक निछाटिया दुनिया रे निजर विश्वासर मनीष सह शेष निश्वास काटी देबारे ही आत्मसंतोष हृदय को मिली थाए। छाड़ से कथा मानिनी। ए जो विशाल आकाश को देखुछ, मो हृदय जदि सेते बेसी विशाल होई पारंता काहारी आखिरे केबे दुख देबाकू देई न थांती। एठी माटीर शरीर रे प्रेम संजीवनी बुणी जेउ हृदयर आकाश रे प्रेमर सूर्य आज उदय होईछि। मु चाहे तुमे सेही आकाशर चांदिनी होई सबुदिन रही जाओ। जाने ना प्रेम निवेदन केमिति करिबाकू हुए, तथापि तुमरी भाषा रे केवल एतिकी कहिबी जेउ आखिरे तुमे निजर करिछ चिन्ही मोर हृदय को। सेई हृदय आज तुमको चाहूची ता हृदयर राणी सजेइबाकू। होई न पारे मु केउ राज्यर राजकुमार, होई न पारे मु केउ सौदागर कुमार, तथापि विश्वास देउछि तमकू गो प्रिये लुह केबे बोहिबाकू देबी नहीं तुम आखिरे। आजी पंचभूतंकु साक्षी रखी कहुअछि, मळ केबे भी तार निश्वास तुम बिना नहीं पारिबो नहीं। विल यू मैरी मी? समुद्रर कूले चांदिनी रातिरे झाऊ गछर बहुथुवा मळ पवनर छुआरे आज मळ आंठू माड़ी मो सामनारे मुदी धरी प्रपोज करुछंती। मो निजको विश्वास करि पार नथिली। मु अजाणतरे हाथ भी बढ़ी जाइथिला आगकू। मुदी हाथरे पिंधेई देई हालका चुंबनर अधर स्पर्शरे तांकर मु भी सम्मोहित होई सारिथिली। कौन भाबुछ मानिनी? हाँ भाबुथुली चगला चैताली पवन मळंकू केमिति कानीरे गंठी करी बांधी रखिबी मु। कौन उत्तर पाइल? एई जेमिति निश्वास भी जीवनर कोनोसी माने नहीं, ठीक सेमिति मळंक बिना मानिनीर अस्तित्व ही नहीं। सतरे ई कुआरी बयस रे आज जेउ प्रेमर रंग छाटी देले हृदय मोर, से नाली अभिर को प्रेमिकार रंगरू बदलाई केबे पत्नीर मर्यादा देबे सेई दिन को अपेक्षा जहा मोर। प्रेमिकारु पत्नी हेबा भितरे रहिछि दुईटी भिन्न जीवन। प्रेमिका सिए स्वर्गर अप्सरा, मनर हरिणी, हृदयर कुहुक बंदिनी आउ स्वप्नर सुंदरी। तांक पई दुनिया रे बंचिबार माने स्वर्गीय सुखरे जीवन बितेइबा होइथाय। नुआ नुआ स्थान बुली जिबा, पार्क, सिनेमा, लंच, डिनर, प्रतिटी जिनिसरे प्रेमिकर ध्यान रहिबा दरकार जहा ता प्रेमिकार पसंद अटे। किंतु पत्नी को पाखरे धैर्य, सहनशीलता, उत्तम विचार, संस्कार, परिवार सम्मान आउ उदारता रहिबा निहाती आवश्यक होइथाय। दुहे एक शरीर हेले मध्य किंतु दायित्वर कार्य भिन्न भिन्न होइथाय। दुनिया देखिछि सत मानिनी, हेले सबु किछि दुनिया विषय जानिबा पूर्वरु मु होई सारिथिली बाप छेउंड। जाने ना तुमर समस्त आवश्यकता को मु पूरण करि परिबि कि नहीं, किंतु कथा देउछि तुम हसरु ओठ लिभिबाकू देबी नहीं। आखिर सागररु लुहर झरणा केबे भी
ମଳୟ ଥିବା ଝରାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। ହୃଦୟର ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ତୁମକୁ ରାଣୀ ସଜେଇ ରଖିବି ମାନିନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବଦଳରେ କେବଳ ଏତିକି ଚାହିଁବି, ଯେଉଁଠି ରହିବା ମିଶିକି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକାଠି ସାମ୍ନା କରିବା। ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି କେବେ ବି ଅଲଗା ହେବା ନାହିଁ। କଥା ଦିଅ ମାନିନୀ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ସହ ସାଥେ ରହିବ ନା? ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେଇ ପରେ ହାତରୁ ହାତ ଫେରାଇ ହୋଇପାରେ। ହୃଦୟରୁ କହୁଅଛି ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସୁମରି, ମାନିନୀ କେବେ ବି ମଳୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁଧ ପରି ଠିଆ ହେବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନିନୀର କଥା ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ବିବାହ, ସେଇ କଥା ବି କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ମତି ମିଳିଯିବ। ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଜାଣିଛ ମାନିନୀ, ପ୍ରେମରେ ଅନେକ ଏହି ଟିକକ ମିଛ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରେମୀ ଧୋକା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳ ଆଉ ପ୍ରେମ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପିତାମାତା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଭାବୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ବି ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ମଳୟ 13 ନଈ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ବି ସେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର। ଏମିତି ରାତିରେ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଏଣିକି ତ ଆପଣ ନ କହି ତୁମେ କହିପାରିବ ମାନିନୀ। ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ମୋର ହୃଦୟର ପୁରୁଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ପାରିବି ନାହିଁ କି ଆପଣରୁ ତୁମେକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣରେ ବି ଭଲ ପାଇବା ମୋର କମିଯିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି। ଏବେ ଦୁହେଁ ହସୁଥିଲେ ମନଖୋଲା ହସ। ରାତି ଆସି ପାହିବାକୁ ବସିଲାଣି। କଥା ହେଉ ହେଉ କେତେବେଳେ ରାତି ବିତିଗଲା ଯେ। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜି ଏମିତି ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି। ପାହାନ୍ତି ତାରା ବି ଆଖି ମିଟିମିଟି କରୁଥାଏ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ଝାଉଁ ନିଆଁର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଚଦରକୁ ଦୁହେଁ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଗର୍ଭର ଜଳରାଶିରେ ଆମ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଥାଉ। ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା ମାନିନୀ, ସକାଳ ହେଲେ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପୁଲକ ଖେଳିଯିବ। ଏଇ ଦେଖ, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଦୂରକୁ ଦେଖାଇ ଦୁଇ ଗିରି ପର୍ବତଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଦିବାକର ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଉଦୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ସତରେ ସମୁଦ୍ର, ପର୍ବତ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ନିକଟରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମନ ଭିତରେ ଅସୀମ ଖୁସି ଭରି ଯାଉଥାଏ। ଦୁହେଁ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଟାଇମର ସେଟ୍ କରି ଉକ୍ତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମର ଜୀବନର ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସ୍ମୃତି ଭାବେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲୁ। ଅନ୍ୟ ଏକପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବି ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୁନିଆର ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥାଏ। ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ଏମିତି ବି ସ୍ଥାନ ଅଛି ମୁଁ କେବେ ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଥାଏ। ଆଉ ମୋ ମନ ଭିତର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ଭୟ ଲାଘବ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମଳୟ ଏବେ ମୋର। ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁହେଁ ସ୍ନାନ ସାରି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇ ଏବେ ବାହାରୁଥିଲୁ ଭଗବାନ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଏବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ ଯିବା ବାଟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମଳୟ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମାନିନୀ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଝିଅମାନେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସୁନ୍ଦର ବର ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଦେବା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର, ତେବେ ଶିବ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ହୁଏତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ହେଲା ମାନିନୀ, ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ ଯେ? ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଆସିଲା କହିବେ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ହଠାତ୍ ଆସିନାହିଁ ମୋର। ଅନେକ ଦିନରୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖୋଜି ଆସୁଛି। ତା ପଛରେ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କି କାରଣ କହିବେ କି ଟିକେ ମୋତେ? ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଶିବାନୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରର ପୁଅକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରେମର ଈଶ୍ୱର ସେ ସବୁବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଉଦାହରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କହି ଆସୁଥିଲେ। ହୃଦୟରୁ ନିର୍ମଳ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ନିଷ୍ପାପର ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ସେ ସେବିକାଟିଏ ପରି ମାନୁଥିଲେ। ବ୍ୟବହାର ହେଉ କି ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ଆଚରଣରେ
ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କାରର ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ ତାଙ୍କଠାରେ। ରାଧାଙ୍କ ପରି ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ମନର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥିଲେ। ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା। ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଶିବାନୀକୁ ଯେ ପ୍ରତାରଣା ମିଳିବ ସେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଛଳନାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଦୈହିକ ସୁଖକୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆସୁଥିବା ଶିବାନୀ ଶେଷରେ ପ୍ରେମୀର ଚତୁରତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଦେହର ସୁଖ ପାଇଁ ପ୍ରେମୀ ତାର ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବିଚାରୀ ଘରର ନୈତିକ ସଂସ୍କାରକୁ ଭୁଲିଗଲା। ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ମିଛ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସତ ଭାବି ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧ ଗଳିରେ ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ପାଇଲା। ନା ଥିଲା ପାଖରେ ତାର ଦେହର ସତୀତ୍ୱ, ନା ଥିଲା ପ୍ରେମର ପ୍ରାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଆଖିରେ ପ୍ରେମ ବଦଳରେ ନିଜର ପରିବାର ଇଜ୍ଜତକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ବାଣୀରେ, ନା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଜୀବନର ଶୈଳୀରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜିଯାଏ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମେ କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିରେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରଖା ଯାଏ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଆଉ ସମର୍ପିତ। କଠିନ ସାଧନାରେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ହିଁ ମନ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତାହା ପାଏ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଜଣେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଏହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ସଂସାର ପିତା ଆଉ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସଂହାର ମାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେଉଁ ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ନିଜର ସନ୍ତାନର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ହେଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ଧର୍ମର ପିତାମାତା କି ଜନ୍ମକଲା ପିତାମାତା। ମହାଦେବ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। ତ୍ରେତୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସଂସାର ଆଉ ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କେବେ କୋପ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ କେବେ ବରଦାତା ସାଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋପେ ବର ଏବଂ ତପେ ବର ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ନିଜର ପରିବାର ସହ ସେ କୈଳାସରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭାଗ୍ରସ୍ତ ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ସାଧୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥାଇ ବି କେବେ ମହାଦେବ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସମାଜରେ ନାରୀଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ବାବାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର, କ୍ଷୀର, ଦୁଦୁରା ଫୁଲରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସଂସାରରେ ହିଂସ୍ର ବାହନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜର ବଶ କରାଇ ହୁଏ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ସଦ୍ଭାବନା ବଜାଇ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ହୁଏ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ନିଷ୍ଠାପର ଗୃହସ୍ଥର ପଦବୀ ଦିଆଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମହାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରେତୟା ହେଉ କି ଦ୍ୱାପର, ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ସୀତା ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଳାବାବାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବାନ ରାଜକୁମାର ପାଇବା ପାଇଁ। ବେଶ ପୋଷାକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇ ଦେବତା ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କୁମାରୀମାନେ ରୂପ ସହ ଗୁଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। ଭୋଳାବାବାଙ୍କର କୋପ ଆଉ ବେଶକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆରାଧ୍ୟର ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏହା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୋ ନିଜର ଅନୁଭବ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରରେ ମୋ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖ ମାନିନୀ, ଧର୍ମ ଆଉ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଯୁକ୍ତି ହିଁ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖିଥାଏ।
ଦୁନିଆରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ। ମଣିଷ ତା'ର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ବିଚାର ପାଇଁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତୁମର ଭିନ୍ନ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥାଉ। ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଆମର ବସିବା ପରେ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦାନପାତ୍ରରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଧ୍ୟାନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ମୁଁ। ମଳୟ ମଧ୍ୟ ଅଟକିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବେଟି, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଯିଏ ବି ତୁମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତୁମକୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିବ। ତୁମର ବିଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଅନେକ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କର ଭାବିବେ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାରେ ସଂସାରର ତୁମର ପ୍ରିୟର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହରାଇ ଦେବ। ଆଗକୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି ତୁମକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ହାରିଯାଉଛି? ତୁମ ଉପରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ମା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। ସବୁ ପରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଜୀବନର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଖୁସିର ଧାରା ନେଇ ଆସିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ତୁମର ଅନେକ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଜୀବନର ମୋଡ଼ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବନ୍ଧୁତା ତୁମର ଯେତେ ହେବେ ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆଦିମାତା ଚାହିଁଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାର ଘଟଣା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଦୁଃଖରେ ମୁହଁ ମୋର ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ। ମଳୟ ବହୁତ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କର। ଜେଜେମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। କାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ମା ତତେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏତକ କହି ବାପା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କଥାରେ ମନ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗାଁକୁ ଡାକିବା ସହ ଜେଜୁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିବା କଥା ଶୁଣି ମୋତେ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ମଳୟଙ୍କୁ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେଇଠାରୁ ଫେରିଆସି ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲି। ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଘର ଭିତରେ ବାପା ବୋଉ ସହ ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସିଧା ଯାଇ ଜେଜୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର। ଜେଜୁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନିଦରେ ଶୋଇଥିବାରୁ ଜେଜୁଙ୍କୁ ନ ଉଠାଇ ବୋଉ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ବୋଉକୁ ଜେଜୁଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ପଚାରିବାରୁ ବୋଉ କହିଲା, ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ମାଙ୍କର ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ଖରାପ ଅଛି। ତୋ ବାପା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ସାଲାଇନ୍ ଲଗାଇବା ସହ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି କମିଯିବ ବୋଲି। ତତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଜିଦି କରିବାରୁ ତୋ ବାପା ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ତୁ ଏବେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସେ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ମଳୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି ବୋଲି ଜଣାଇଦେଲି। ଖାଇସାରି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭିତରେ ଜେଜୁ ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଇ ସାରିଥିଲେ। ପାଖରେ ବସି ଜେଜୁଙ୍କର ଦେହ ହାତ ଘଷାଘଷି କରିବାରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଆଉଁସି କହିଲେ, ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗ ମୋର ଥିଲେ ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଲୋ ମା। ତୋ ବାହାଘର ନ ଦେଖିବା ଯାଏଁ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯମ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ନଥିଲୁ ବୋଲି ପାଖରେ ମୋତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏ ବୁଢ଼ୀଟା କଥା ବା କିଏ ବୁଝିବାକୁ ଅଛି। ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ କାମକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ପଟିଟାରେ ପଡ଼ି ଘର ଜଗିକି ରହିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ଲୋ ମା। ବୁଝିଲୁ ମା, ହଡ଼ା ବଳଦ, ମୁଣ୍ଡା ସାଟ୍, ମୁଣ୍ଡା ସାରୁ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଲୋ ମା। ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ ଜେଜୁ? ମୁଁ ପରା ଅଛି ତୁମ ସହିତ। ତୁମେ ଭଲ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଲୋ ମୋ ବାୟାଣୀ, ମୋର ଯିବା ଆସିବାର ବୟସ ହେଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ମା। ତୁ ଆସିଲୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁ ଆସିକି ମୋ ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଲୁ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ କେହି ବି ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀଟା ଦେହରେ ଥରେ ହାତ ମାରିଲେ ନାହିଁ। ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଲୋ ମା ମୋ ପାଇଁ।
ଜେଜୁ ମନ ଉଣା କରିବାରୁ ତାକୁ ବୁଝାଇ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କହି ଆସିଲି। ଘର ଭିତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସମୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ମିଶିକି ସଭିଏଁ ମିଶି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ହୁଏତ ଜେଜୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯାହାର ରୁମ୍ରେ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ତ, କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଆଉ କିଏ ଫୋନରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ଜେଜୁ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଉଣା ହେଉଛି। ଏ ଘରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଜେଜୁ ଆଉ ଜେଜେ ତାଙ୍କର କେତେ ଅବଦାନ ରହିଛି କହିହେବନି। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ପାଖରେ ରହି ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହ ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାବିଲି ବୋଉଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି ଭାବି ପାଖକୁ ଯିବାରୁ, ଆଲୋ ମା ଆ, ମିଶିକି ଅଗଣାରେ ଝୋଟି ପକାଇବା। ବୋଉଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ଏହା ଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭାବି ଝୋଟି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ବୋଉ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ହଁ, କ'ଣ କହିବୁ କହୁନୁ? ଜେଜୁଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ବୋଉ ଟିକେ ରହି କହିଲେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଆଉ ଦେହରେ ବଳ ନଥାଏ ଲୋ ମା। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଯତ୍ନ ତ ନେଉଛୁ, ତାପରେ ସମୟ କ'ଣ ଦେବି କହ? ଦେଖୁଛୁ ସକାଳୁ ଶୋଇବା ଭିତରେ ଟିକେ ବି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ବସି ଗପିବାର ସମୟ କାହିଁ? ହେଲେ ବି ବୋଉ, ମଝିରେ ଯଦି ଟିକେ ଫ୍ରି ମିଳେ କଥା ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ବୁଝିଲୁ ମାନିନୀ, ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା ଭିତରେ ମୋ ଦେହ କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ପାଉନି। ମୁଁ ଜାଣେ ମାଆଙ୍କୁ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ଯିବୁ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ବୁଝିପାରିବୁ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା, ମା ବହୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ପରା ନିଜେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛି। ଦେଖୁନୁ ତୋ ଖୁଡ଼ୀକୁ, ସେ ରାଜରାଣୀ ପରି ବେଡ଼୍ରେ ଝୁଲୁଛି। କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଚାକିରି କରିଛି ଯେ ଘରେ କୁଟା ଖଣ୍ଡକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ। ସବୁ କରି କରି ମୁଁ ମରୁଛି। ହଉ ତୁ ଏବେ ଯା, ବାକି ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ। ବୋଉଙ୍କଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା ନଥିଲା ମୋର। କିଛି ଫଳ କାଟି ନେଇ ଜେଜୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ବସିଲି। ବେଡ଼୍କୁ ଆଉଜାଇ ଜେଜୁଙ୍କୁ ବସେଇ ଫଳ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ବୁଝିଲୁ ମା ମାନି, କଥାଟିଏ କହୁଛି ଶୁଣୁ। ଝିଅ ଆଉ ବୋହୂ ହେବା ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ଅଛି। ଝିଅ ବୟସରେ ଆମେ ଘରେଇ ସଂସ୍କାର ଯାହା ଶିଖିଥାଉ, ବୋହୂ ହେଲା ପରେ ସେଇ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ ଶାଶୁଘରେ ଦେଇଥାଏ। କୁଳବଧୂ ହେଉଛି ସିଏ, ଯିଏ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଳନ କରିବା ସହ ବୋହୂର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁରୂପେ କରିଥାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା, ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା, ମଧୁର ଭାଷୀ ଆଉ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ତା'ର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜିକାଲିର ଘରେଇ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଘରେ କଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଉଭୟଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ହେଉଅଛି। ସବୁ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଦେଇ କହୁଛି ଶୁଣୁ ମା। ହେଲେ ଜେଜୁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି କ'ଣ କରିବି? ଆଲୋ ହୁଣ୍ଡି, ଏସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର କି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୁଁ କ'ଣ କାଲି ସକାଳେ ବାହା ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଛି କି? ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି। ତୁମେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ଆଲୋ ପାଗଳୀ, ପରିବାରରେ ଝିଅ ହେଉ କି ନାରୀ, ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନସାଥୀ ଚୟନର ଅଧିକାର ଅନେକାଂଶ ସମୟରେ ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ। ବୁଝିଲୁ ମା? ହଉ ଶୁଣ କହୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ 4 ପ୍ରକାରର। ଶାସକ, ମୃଗ, ବୃଷ ଆଉ ଅଶ୍ୱ। ଶାସକ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ମନ ନିର୍ମଳ, ସୁନ୍ଦର, ଯାହାର ଚରଣ, କଟି, ପିଠି, ହାତ ଅପେକ୍ଷା କୃତ ସୁଦୃଢ଼, ମଧୁର ଭାଷୀ, ସମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଲ ମୁଖ, ଘନ କେଶ, ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଜିୟାନ, ସହିଷ୍ଣୁ, ଧର୍ମାନୁରାଗୀ, ପରୋପକାରୀ ଆଦି ଅଟନ୍ତି। ମୃଗ ଜାତିର ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଲମ୍ବା ଶରୀର, ବଳବାନ, କୋମଳ ଶରୀରଯୁକ୍ତ, ହସ ହସ ବଦନ, କଳା ପ୍ରିୟ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନେତ୍ର, ବହୁ ଭୋଜି ଇତ୍ୟାଦି ଅଟନ୍ତି।
वृष जातिर पुरुषंकर लक्षण है प्रत्यंग गुड़िक बहुत सुंदर सुशील गुणवान शरीर अपेक्षा पाद दुईटी छोट कंठ मोटा पापुली रक्तवर्ण दृष्टि स्थिर गोर वर्ण पाप कर्म प्रवीण नारी सांग जातकरे अश्व जातिर पुरुषंकर लक्षण है कृष्ण वर्ण अंग प्रत्यंग कठिन कान नाक ओठ कुंचित लंबा केश घन आंगुली लंबा चपल दृष्टि दुर्बल शरीर जंघ बुआल नख दृढ़ बृहत्कार सुंदर शरीर सर्वदा पर निंदुक धर्महित काम पीड़ित क्रोधित एवं निद्रा सर्प अटंती। एबे जानी पारिलु तो पुरुषों को किपरि लक्षण अनुसार चिन्हबू सबू बुझिली जे जेजू हेले आजिकालीर जुग परिवर्तन द्वारा विवाह पर भी छाड़पत्र हेउ कि परक्रिया प्रीति आदि अधिक समाज रे घटुछि। भल लक्षण थिबा पुओ माने भी बड़ बड़ पदवी रे थाई एभली संपर्क रखुछंती आउ सेमानकर भूल सजा आम मानकु भोगिबाकु हेउछि। खाली पुरुष नुहे माँ किछि नारी भी एमिति कार्य करुछंती। तेबे एमिति रे जणे कुलवधूर दायित्व कौन रहिबा दरकार। बहुत भल प्रश्नटीए पचारिलु माँ तू बुझिला परिका गोटे उदाहरण देउछि शुणु। त्रेता जुगरे माँ सीतांकर उदाहरण दे कहूछि प्रकृत नारीर त्याग कौन धर्म कौन आउ कर्तव्य कौन हेबा दरकार कहूछि मन देई शुणु माँ। हेले जेजू आउ गोटे कथा भी कुह मते नारी को कहीं निजर सतीत्व परीक्षा करने को बाध्य करा जाए किंतु समाज रे पुरुषों को कहीं नुहे। चिलो बायाणी शुणु पुराण शास्त्रर से गुड़ रहस्य कहीं माँ सीता को आदर्शर कुलवधू बोली हिंदू धर्म रे कह जाए। बुझिलु मानी बयसर एई शेष समय आज जो कथा केतोटी कहबी आशा करुछि तू भविष्य रे अक्षरे अक्षरे पालन करिबू। झिया बेले बाप घरे तू जहा कले भी निजर पिला कहिछि भाभी बापा माँ देखी चुप हो रही जाती किंतु विवाह परे परिवार बदले आत्मीयंकर नुआ चेहरा सह भिन्न भिन्न चिंताधारार लोकंक सह संपर्क गढ़ी उठे। जन्मित घरे निजर स्वाधीनता भरी रही थाए तू विवाह परे शाशु घरे स्वाधीनता आउ रहे नहीं। सेठी चरित्र बदली जाए। झियो को बोहू हेबा परर नीति संस्कार स्वाभिमान परोपकार आउ निजर सतीत्व को बजाय रखिबार धर्म को मानिबा को होई थाए। आजिकालीर बदलुथिबा समाज को देखिले घरे घरे बुढ़ा बुढ़ी को छाड़ी देले आउ पुत्र कि पुत्र वधूर संधान मिले नहीं। सारा विश्व रे अनाथाश्रम संख्या ठारू बहुत अधिका वृद्धाश्रम देखा मिले। सेथिपाई कहूछि शुणु मन देई कुलवधू सेई होइथाए जी कुलर सम्मान इज्जत स्वाभिमान आउ निज स्वामीर प्रतिटी कथा को जी अक्षरे अक्षरे पालन करुथिबो। त्रेता जुगरे प्रभु रामचंद्रंकर धर्मपत्नी जगत जननी मिथिला राज्यर राजकन्या माँ सीतांक विषय कहूअछि। सर्वगुणा संपन्न माँ सीतांकर स्वयंवर सरिला परे जेतेबेले अयोध्या आसी पहुँचले स्वामींकर नीति आदर्श अनुसार निजकू परिचालना करुथिले। कौनसी भी परिस्थिति निज स्वामींकर अपमान पाई केबे निजकू दायी करने चाहूनथिले। माँ सीता जानिथिले झियो जहा बाप घरे संस्कार रीतिनीति आउ परंपरा शिखी थाए ताहा शाशु घरे से सबू करने द्वारा तार सम्मान बढ़ी थाए। स्वामी शब्दर अर्थ होछि साई साई माने परमेश्वर। सेथिपाई विवाह वेदी रे 7 दीप 8 कलश को साक्षी रखी विवाह करी सारला परे निजर पत्नी धर्म पालन करने को होई थाए। जीवनर प्रतिटी मुहूर्त रे निजको उत्सर्गित करी संपूर्ण भाव रे शाशुघर परिवार पाई सबु किछि करबाकू होई थाए। ताकू राज उआस रे विवाह परे घरर बधू हेबार दायित्व सुचारू रूपे पालन करुथिले। जेतेबेले पितांकर सत्य रक्षा करबाकू जाई प्रभु रामचंद्र वन को जीवा पाई प्रस्थान करती माँ सीता पथ अटकाई कहिथिले साथीरे नेबा पाई। स्वामीक सेवा बिना जड़े नारी निजर मथार सिंदूर आउ हाथर शंखा केमिति पिंधि पारिबो। काहींकिना शंखा सिंदूर सेतिकी बेले वज्र हुए जेतेबेले स्त्री निज स्वामींकर मंगल पाई तांको सम्मुखरे सिंदूर आउ शंखा धारण करे। कुलवधू हेबा पाई हेले प्रभात पूर्वरु शଯ୍या परित्याग करिबा घर को परिष्कार परिच्छन्न रखिबा कुल देवतांको विधि अनुसार पूजा करिबा एवं समस्तंकर मन नहीं चलिबाकू होइथाए। पिता माता सदृश शाशु शशुरंकर सेवा करिबा
ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବି ଆଣିଦେବେ ତାକୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇ ନେବା, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ଠିଆ ହେବା ଆଦି ଏକ କୁଳବଧୂର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବନବାସରେ ଥିବାବେଳେ ରାଜକନ୍ୟା ହୋଇ ବି ଦେବୀ ସୀତା ଅହଙ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ଲୋଭ, ମୋହ ଆଉ କ୍ରୋଧଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ରାବଣ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାବଣର ପ୍ରେମ ନିବେଦନର ପ୍ରଲୋଭନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଆଉ ସତୀତ୍ୱର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବି ନାରୀ ନିଜର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ପରପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଲୋଭନଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ, ତାର ନୀତିଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଇତର ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନାରୀର ମନ ନଥାଏ ତାକୁ କୁଳବଧୂ ବୋଲି ଜଗତେ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମା ସୀତା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଦୁବ ଘାସକୁ ଧରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଚାହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ସହ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ଖଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ହୋଇ ରାବଣ ନିଜର ପରାକ୍ରମର ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଲା, ପଦ୍ମର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବି ଗୁପ୍ତରେ ଭଁର ସହ ପଦ୍ମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରେ, ତେବେ ହେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ରୂପ ଗୁଣରେ ତୁମର କେହି ବି ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟରେ ସରି ହେବେ ନାହିଁ। ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାବଣଠାରୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଗୁଣରେ ସରି କୁହ? ଏ ରାବଣର ପ୍ରୀତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ପ୍ରିୟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ସୁଖ କ୍ଷଣକରେ ତୁମ ଶ୍ରୀପାଦ ତଳେ ଭେଟିଦେବ ଲଙ୍କାପତି। କଥାରେ ଅଛି, ଗଣିକା ଯଦି ଲାଜ କରିବ ତେବେ ତାର କୂଳକୁ ଅହିତା, କିନ୍ତୁ କୁଳବଧୂ ଯଦି ନିର୍ଲଜ୍ଜା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସଂସ୍କୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ହେ ରାବଣ, ଏଇ ଦୁବ ଘାସକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି କହୁଅଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷର ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଖାଅ ସୀତା? ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ସୁନାର ହରିଣ ମାଗିଲ? ହେଲେ ଦେଖ, ଏ ଲଙ୍କାର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ସୁନା। କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ କୁହ? ତୁମ ସ୍ୱାମୀର ନାଁର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରା ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଆଉ ମୋ ଦେହର ରଙ୍ଗ ବି ସମାନ। ତଥାପି ଏସବୁ ଜାଣି ତୁମେ ସେ ବନବାସୀକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଅଛ? ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର କୁଳବଧୂ କହୁଛି। ଯେତେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ମୋର ଚିତ୍ତ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ନିଜର କାମନାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପରପୁରୁଷର ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର କୁଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯିବାକୁ। ମା ସୀତା ଭୂମିରୁ ଦୁବଘାସ ଉପୁଡ଼ାଇ ରାବଣକୁ ନ ଚାହିଁ ସବୁ କହିଲା ପରେ ରାବଣ ପଚାରୁଛି, ଏ ସାମାନ୍ୟ ତୃଣ ତୁମର କି ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଭାବୁଛ ସୀତେ? ଏକାନ୍ତରେ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ଯଦି ପରପୁରୁଷଙ୍କର ସହ କଥା ହୁଏ ତେବେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଯେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଏହି ଦୁବ ଘାସ ହେଉଅଛି ତାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀ। ଶୁଣି ହସି ଉଠିଥିଲା ରାବଣ। ପବିତ୍ର ପତିବ୍ରତା ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ମନ କାୟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଭାସ ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ତାର ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଜେଜୁ, ମା ସୀତା ଦୁବଘାସ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ରାବଣକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହା ରାବଣ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ଦେଖ ମାନି, ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦେହ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଉପରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁବଘାସର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ଦେବୀ ସୀତା। ତଥାପି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଲୋ ଜେଜୁ। ଆଲୋ ପାଗଳୀ, କହୁଛି ଶୁଣୁ। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ତୃଣ ଧରି ଓଟ କହ ହେ ବୈଦେହୀ, ସୁମରି ଅବଧ୍ୟପତି ପରମ ସନ୍ଦେହୀ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟର କୁଳବଧୂ ସେ ଦିନ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏହା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ପରପୁରୁଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେବା ମୋ ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧ ଅଟେ।
ସେଥିପାଇଁ ଦୁବ ଘାସକୁ ଉପୁଡ଼ାଇ କହୁଛନ୍ତି ବୈଦେହୀ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୂପ ଶ୍ୟାମଳ ଆଉ ଦୁବ ଘାସ ବି ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରୂପର ଚିତ୍ରପଟକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଦୁବ ଘାସର ସାମ୍ନାରେ ରାବଣ ସହ କଥା ହୁଏ, ତେବେ ମୋର ତ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନା ସୀତାଙ୍କର ଆସିଲା, ମୁଁ ପୃଥିବୀରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଏ ଦୁବ ଘାସ ବି ପୃଥିବୀରୁ ଜନ୍ମିତ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ଭାଇ ହେବ। ଭାଇ ଯଦି ଭଉଣୀ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଯାହା ସହ କଥା ହେଲେ ବି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ତ? ତୃତୀୟ ଭାବନା ଆସିଲା ସୀତାଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖି କଥା ହେବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ପାଇଁ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦୁବ ଘାସକୁ ଜାନକୀ ଅସ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ତାହା ବି କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ କି? ଚତୁର୍ଥ ଭାବନା ଆସିଲା ଜାନକୀଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛି, ରାଗିଯାଇ ଦେବୀ ସୀତା ଦୁବଟିକୁ ରାବଣ ନିକଟକୁ ଫିଙ୍ଗିକି କହିଲେ, ବିନା ଜଳରେ ପର୍ବତ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଶ୍ରୀରାମରେ କୋଟିଏ କାମରେ ରାମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ବୈଦେହୀର ଚିତ୍ତ ଟଳିବ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଗୋଟେ ପାମର, ରାମ ହେବାକୁ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତୋ ପରି ପୁରୁଷ ମୋର ଅନାବଶ୍ୟକ, ବୁଝିଲୁ ମା ମାନି? କିନ୍ତୁ ଆଜିର କିଛି ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି କୁଳ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅପସଂସ୍କାର କରିସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମାରେ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବୁ, ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ। ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ହୋଇଥିଲେ ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ହେଲେ କୁଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ମା? ହଁ ବୁଝିଲି ଯେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରୁ ଫେରିଲା ପରେ କାହିଁକି ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖ ମା, ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଆଉ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ରାଜଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ ଅନୁତପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ନାରୀର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନକୁ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ବି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ସେ ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା। ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ମର୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଗର୍ବରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନିଜର ଭୁଲକୁ କେବେ ବି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରରେ ସେମିତି କିଛି ଆଇନ କି ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୁକୁଳି ଯାଆନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତର ଜୀବନରେ ପାରିବାରିକ ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବା ଆଗରୁ ସଂସାରର ସବୁ ନିୟମ ବିଷୟରେ ତତେ ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁଝେଇ କହିଦେବି ରେ ମା। ସେ ସବୁ ମାନି ଚାଲିଲେ ତୋ ଜୀବନ ସରସମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଦେଲିଣି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।